हाँ जी, देख रहे हो विजन पंजाब टीवी। देखते रहो, देखने वाला चैनल है। तो मैं दीपक शर्मा चनारथल एक बार फिर लैके हाजिर हाँ खबरों की खबर। भाई जी, आप लगातार जद तो खेती आर्डीनेंस वाला मुद्दा आया उस दिन तो आप खबरों की खबर च भी उसका जिक्र करते हैं, चर्चा के मुद्दे भी जिक्र करते हैं। विजन पंजाब टीवी के होर वक्-वक् प्रोग्रामों के भी उस मुद्दे नूं लैके आ रहे हैं। इस खबरों की खबर च आप अक्सर जिक्र किया कि खेती आर्डीनेंसां के प्रभाव की पै रहे हैं, उहदे नाल किसानां ते असर की पैना है। अज भी मैं एक माहिर के हवाले नाल भी गल करांगा, जिस माहिर की टिप्पणी है, जिस माहिर दीयां गल्लां ने वो तिन्ने आर्डीनेंस के हवाले नाल। पर उस तो पहलां एक गल होर पहलू तो मैं करनी चाहुंदा। किसान प्रभावित हो रहा, किसान की जमीन तो खुसण की तैयारी लग रही है, किसान की जमीन प्राइवेट कारपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ देने की तैयारी लग रही है, उस तो उसकी मंडी खोण की तैयारी लग रही है, उस तो उसकी जिनस का भाव खोण की तैयारी लग रही है। पहलां भी पूरा भाव तो नहीं मिलता, पर हुण जमा ही उसदे नाल धोखा होण की खतरा खड़ा है। पर जिथे किसान प्रभावित हो रहा उत्थे उहदे नाल मजदूर किस कदर प्रभावित होना है, इहदी भी एक कहानी समझण की लोड़ है। एक दर्द भरी तस्वीर जिहड़ी पंजाब दी आउण वाले दिनां 'च उभर के सामने आ जानी है, देश की तस्वीर उभर के सामने आ जानी। जेकर मैं पंजाब के हवाले नाल गल करां तां सीधा 3 लाख तो वध मजदूर प्रभावित होना, तो 3 लाख तो वध जे मजदूर प्रभावित हुंदा है, इहदा मतलब जे एक मजदूर दे नाल उहदे 5 परिवार मैंबर भी ने तो 15 लाख पंजाबियों के उत्ते, 15 लाख पंजाब के मजदूरों के उत्ते सीधा इन्हां खेती आर्डीनेंसां ने मार करनी है। मंडीकरण का भोग पैना तो ढोआ ढवाई बंद, तलाई बंद, चकाई बंद, गड्डियां की लोडिंग वाला काम बंद। वो सारा पल्लेदार कित्थे जाणगे, वो झरना लाउण वाले लोग कित्थे जाणगे, वो तोलण वाले लोग कित्थे जाणगे, वो गड्डियां 'च बोरियां लद्दण वाले लोग कित्थे जाणगे, आड़तीआं दे नाल काम करन वाले मुंशी उन्हां दे होर मुलाजम वो कित्थे जाणगे। आड़ती तो कुछ ना कुछ कर लू। सवाल इस मजदूर वर्ग का कि ये की करूँ। फिर नाल एक गल आउंदी आ कि काम तो चलता रहना, फसल तो उगनी है, सरकार नहीं चक्कूगी तो कोई प्राइवेट वाला खरीदूगा। वो घाटे ते खरीद रहा, वाधे ते खरीद रहा, किसान नूं फायदा हो रहा या नहीं, पर उन्होंने लगता कि बंदे तो चाहिए ही होणगे, उन्हें भी तो अनाज साਂਭਣਾ, उन्हें भी तो अनाज बेचना। हुण ये भुलेखा मैं दूर करदा जनाब। मैं क्यों कहा कि पंजाब दे 15 लाख लोग सीधे प्रभावित होणगे, क्योंकि 3 लाख मजदूर प्रभावित होणगे, तो उहदे नाल जे 5 परिवार के मैंबर ने तो 15 लाख लोग किवें प्रभावित होणगे। ये सारा कुछ जो आप ये मन के चल रहे हैं कि फसल तो चक्की हो जानी है, फसल तो ट्रकों ट्रैलियां च लदनियों पैनी, फसल तो किते स्टोर च रखनियों पैनी, तो इसलिए काम तो लगता कि होंदे रहणगे। नहीं जनाब, पंजाब दे विच मोदी दे गृह सूबे गुजरात की एक कंपनी आ चुकी है। पंजाब दे मोगे दे विच कंपनी काम कर रही आ, माल किन्ना साਂਭदी आ, लो 40 लाख बोरियां का भंडार करदी है जदों अनाज बाहर आउंदा है। मतलब गुजरात नाल संबंधित कंपनियां, गुजरात की यह कंपनी मोगे के खेतर च स्थापित आ। इस कंपनी का पहला काम है जिहड़ा इन्हें शुरू किया हले, वो ये है कि अनाज दियां करीब 40 लाख बोरियां नूं भंडार करदी आ। तो ये सारा कुछ भंडार करन लई खरीदण दा काम, उसनूं स्टोर करन दा काम, संभालण दा काम, ये सारी काम 40 लाख बोरियां समझ आउंदी आ कि 40 लाख बोरियां नूं बोरियां च पाउणा, लदना, रखना, संभालना, स्टोर करना, इस लई लगदा कि लेबर तो चाहिए हो। 10 मुलाजम काम करते उन्हां कोल। ਇੱਥੇ समझो कि किवें मजदूर के उत्ते मार पैनी आ। मोगा दे विच गुजरात की एक कंपनी जिहड़ी 40 लाख बोरियां भंडार करदी आ, ते वो कंपनी दे कोल सिर्फ 10 मुलाजम काम करते हैं, बाकी सारा काम मशीनी हो रहा। मशीन ने ही बोरी खोलनी आ, मशीन ने ही विच अनाज पाउणा, मशीन ने ही बोरी सीनी आ, मशीन ने उहनूं चक के उपर रखना, सारा काम मशीनी आ। लिखण पढ़न लई 10 बंदे रखे ने। सो इसलिए एक उदाहरण है, अजिहियां कंपनियां पंजाब वल नूं मूँह करके खड़ियां ने कि कदों ये बिल कानूनी रूप लैण ते कदों असीं झंडा गड्ढीए। अजे शुरुआत हुई आ, तो शुरुआत दे विच भी पता नहीं, भाई गुजरात की कंपनी आ, पता नहीं किहदी सिफारिश नाल आ गई होनी। चलो ये तो आपे तुसीं हिसाब किताब लाई जाओ। लो हुण आपां आ जाइए उस गल तो जिੱਥੋਂ आपां गल शुरू की थी मजदूर की। जिवें आपां गल की कि किसान तो गया, किसान लई इह तों वध होर की होएगा कि वो जदों देश दे विच करोना नूं कहंदे आ बहुत मारू, उहदे बावजूद वो सड़कां ते आ गया कि करोना नाल मरीए चाहे ना मरीए, पर अज ये किसानी बिल सानूं मार देणगे। इसलिए वो बेखौफ होके सड़क ते आ, ते उहदे लई तां इह तों वध कुछ है ही नहीं, वो तां मरन लई पहिलां ही तैयार आ बेचारा।
ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਧਿਰਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੂ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲੂ। ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਏ, ਮਸਲਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਏ, ਮਸਲਾ ਸੀਰੀ ਸਾਂਝੀ ਦਾ ਏ, ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਏ, ਮਸਲਾ ਛੋਟੇ ਹੱਟੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭਾਊਕ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਰੂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 2 ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੱਕੀ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਟਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਨਰਮਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਝਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਲੇਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਔਸਤ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਣੇ ਉਹ 5 ਜਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 31 ਲੱਖ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ, 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਜੇ 31 ਕੁ ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 26 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਟਰੱਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 1850 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ। ਲਗਭਗ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੌਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਸਲ ਚੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਪਾਏ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਟਰੈਲੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਪਈ, ਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਣਕ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਨਾ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਮਾਲ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਭੋਗ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 2 3 4, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ 28,000 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 28,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ 28,000 ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਗਭਗ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਔਸਤਨ ਕੱਢੀਏ, ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 12 ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 20 ਨੇ। ਸੋ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਸੋ ਔਸਤਨ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਕੁ ਬੰਦੇ ਔਸਤਨ, 15 ਬੰਦੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ।
ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਬਾਕੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਥਾਈ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਭੋਗ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਰੀਬ ਸਿਰਫ 10 ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 28,000 ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, 3 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਝ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਪਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV। ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਰਿਆ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵੀ ਮਰਿਆ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੀ ਮਰਿਆ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਮਰੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਮਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪਹਿਚਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ, ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਆ, ਉਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਵੋਟ ਦੀ ਜਿੱਧਰ ਰਾਏ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਪਾਸ ਮਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ BDPO ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਹ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚੋਂ 20% ਲੋਕ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੱਟੀ ਫੜੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਪਾਸ ਮਤਾ ਹੋਏਗਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਮਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 80% ਲੋਕ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ 90% ਆਉਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਆਉਣ, ਉਨਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਪਿੱਛੇ 20 ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵਰਗਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਤਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨੇ। 2016 ਤੱਕ 16,600 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਦਿਨ 3 ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤੱਕ 16,600 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 16.17 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, 33 ਕੁ ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ 20,68,000 ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 39,174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 28,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਾਲ ਹਟਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਭੜਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ
ਕਿ ਦਲਾਲ ਹਟਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਦਲਾਲ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਛੋਟਾ, ਚਾਹੇ 2 ਬਿੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ 3 ਬਿੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੜਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ 31%। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ 14%। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 98% ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨੀ 98% ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੀ ਆ, ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਰਲੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਸੋ ਇਹ ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਵੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੋਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਰਤਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਲਾ ਫਰੋਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।